السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے اولین پیغمبر اور ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب صفی اللہ یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کو ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش و حالات زندگی کے احوال بیان کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور فرمائیں۔ دوستو، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل زمین پر ہزاروں سالوں سے جنات رہ رہے تھے اور زمین پر انتہائی فتنہ و فساد برپا کیے ہوئے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ پکڑ بھی فرمائی، فرشتوں کے ذریعے ان کے شر کو ختم فرمایا، لیکن وہ پھر سے فتنہ پیدا کر دیتے۔ جنات کی تاریخ کے بارے میں ہماری تفصیلی ویڈیو بہت جلد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے تو مٹی نے کہا، میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ تم مجھ میں کمی کرے یا مجھے عیب ناک کر دے۔ جبرائیل علیہ السلام واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور عرض کی، یا الہ العالمین، زمین نے آپ کی پناہ مانگی ہے تو میں نے اسے دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے جب ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر لوٹ جاؤں۔ چنانچہ آپ نے زمین کے مختلف حصوں سے سرخ، سیاہ اور سفید مٹی اکٹھی کی اور وہ مٹی لے کر عرش پر چلے گئے۔ اس مٹی میں مختلف رنگ اور کیفیتیں شامل تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم میں ہر طرح کے رنگ و روپ، اچھے و برے، نرم و سخت، شیریں و تلخ، غرض ہر طرح کی فطرت کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ خیر، اسرائیل علیہ السلام نے اس مٹی کو پانی سے تر کیا تو وہ چپکنے والی لیس دار مٹی بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے تجلیاتی ہاتھوں سے اس مٹی کا خاکہ تیار کیا اور اس میں روح ڈالی، جس سے گوشت اور ہڈیوں کا ایک انسان وجود میں آ گیا۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام زندہ ہوئے، آپ کو چھینک آئی اور آپ نے الحمدللہ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف چیزوں کے نام سکھائے، ان میں جاندار و بے جان سب چیزیں شامل تھیں۔ ان کے افعال سے آگاہ کیا اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا۔ آپ علیہ السلام کو زندہ کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں جس کا علم تم سے زیادہ ہوگا اور تم اسے سجدہ کرو گے۔ فرشتوں نے کہا، ہمارا علم اس نئی مخلوق سے زیادہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا اور ان سے مختلف چیزوں کے نام پوچھے جو آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ فرشتے وہ نام نہ بتا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے بحکم الہی آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ کا بنا ہوا تھا۔ ہزاروں سالوں سے وہ فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا اور سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور میں افضل ہوں، میں مٹی کو کیسے سجدہ کروں۔ بس اس نافرمانی اور غرور کی وجہ سے اللہ نے اسے دھتکار دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعین و مردود ٹھہرایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرایا اور ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان تمام آسائشوں اور نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ بیٹھے اونگ رہے تھے تو اچانک ایک طرف جھکے اور اسی اثنا میں آپ کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرما دیا۔ آدم علیہ السلام نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا اور ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو انہیں روک دیا گیا۔ پھر ان کا نکاح پڑھایا گیا اور اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی زوجیت میں شامل کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا، لیکن ساتھ ہی ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے روک دیا۔ بعض روایات میں درخت کا ذکر ہے اور بعض میں گندم کا ذکر ہے۔ بہرحال آپ دونوں اس سے دور رہتے تھے اور جنت کی زندگی سے مستفید ہو رہے تھے۔ ابلیس جو کہ لعین و مردود ٹھہرایا گیا تھا، اس نے بجائے معافی کے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بھٹکاتا رہوں گا اور اپنی راہ پر لگا دوں گا۔ چنانچہ اس نے حضرت اماں حوا کو وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابلیس جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرتا، لیکن دروازوں پر فرشتے مامور تھے۔ ایک دن اس نے مور سے کہا کہ اندر جانے میں میری مدد کرو۔ مور نے سانپ کا ذکر کیا کہ وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ چنانچہ سانپ نے ابلیس کو اپنے منہ میں چھپا لیا اور جنت میں داخل کروا دیا۔ اس روایت میں کتنی صداقت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک اور روایت میں ہے کہ جنت سے باہر رہتے ہوئے تخیلات کے ذریعے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی۔ خیر، ابلیس نے اماں حوا کے
वसवसे डाला कि इस दरख्त का फल खाने से तुम्हें अबदी जिंदगी मिल जाएगी और हमेशा जिंदा रहोगे। अम्मा हवा इसके वसवसे में आ गईं और आदम अलैहिस्सलाम से भी फल खाने का जिक्र किया। पहले तो आदम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया, लेकिन बारहा इसरार करने पर मान गए और दोनों ने इस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, दोनों के जन्नती लिबास गायब हो गए। अब दोनों शर्मिंदगी छुपाने के लिए दरख्तों के पत्तों को अपने इर्द गिर्द लिपेटने लगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुमने मेरी हुक्म अदुल की और जालिमों में शुमार हो गए। इसके बाद दोनों को जन्नत से जमीन पर एक दूसरे से अलग उतारा गया। रिवायात में है कि आदम अलैहिस्सलाम को सरादीप श्रीलंका में उतारा गया और अम्मा हवा को जद्दा में उतारा गया। दोनों अपने इस फेल पर बहुत नादिम हुए। आप तवील अरसे तक फरियाद करते रहे और आंसू बहाते रहे, यहाँ तक कि बारी ताला को उनकी गरियाउजारी पर रहम आ गया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर उन्हें माफ़ी की नवीद सुनाई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर मक्का आए। यहाँ आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की बुनियाद रखी और उसके गिर्द तवाफ किया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर मैदान अराफात में आए। यहाँ जबल अराफात पर अब्बा आदम और अम्मा हवा की दोबारा मुलाकात हुई। दोनों ने मिलकर अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ की। रब्बना वलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हदीस शरीफ में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर अल्लाह से तौबा की। अल्लाह ताला ने पूछा कि इस नाम का इल्म तुम्हें कैसे हुआ? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अर्श बरी पर कलमा लिखा हुआ पढ़ा था, जिस ज़ात का नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा है वो ज़ात तुझे सबसे ज्यादा महबूब होगी। इसी के वसीले से मैं तौबा का तलबगार हूँ। फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन पर मुस्तकिल रहने का हुक्म दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरते वक्त हजर अस्वद और जन्नती दरख्तों के चंद पत्ते साथ लाए थे। इन पत्तों को जमीन में फैला दिया और ये खुशबूदार दरख्त इन्हीं पत्तों की वजह से हैं। हजर अस्वद को आपने बैतुल्लाह की दीवार में नस्ब कर दिया। हजर अस्वद की तारीख के बारे में तफसीली वीडियो बहुत जल्द आएगी। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम गंदम के 7 दाने लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आपने पूछा ये क्या है? जिब्राइल ने कहा ये उस दरख्त का फल है जिसे आपको खाने से रोका गया था, लेकिन आपने उसे खा लिया था। अब इसे जमीन में बो दीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने उसे जमीन में बो दिया। फिर जब उनकी फसल पक कर तैयार हुई तो आपने उसे काटा, फिर उसे भूसे से अलग किया, फिर दानों की सफाई की और उन्हें पीस कर आटा बनाया। फिर आटे को गूंद कर उसकी रोटी बनाई और यूं बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद उसे तनावुल फरमाया। बाज़ मुफस्सरीन ने नुक्ता बयान किया कि शायद इसी गंदम को खाने से आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतारे गए और इसी को ही इंसान के मुस्तकिल ग़िज़ा के तौर पर चुना गया। यही वजह है कि इंसान को खाने के लिए अब काफी मुशक्कत उठानी पड़ती है। हजरत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने औलाद कसीर से नवाजा। इब्तदाई इंसानी में पैदाइश का वक्त काफी कम होता था। बाज़ जगह आता है कि अम्मा हव्वा जब उम्मीद से होती तो उनके यहाँ 2 औलादें, एक बेटा और एक बेटी होते थे। इसी तरह दूसरी बार जब उम्मीद से होती तो दोबारा एक बेटा और एक बेटी होते थे। फिर पहले बेटे से दूसरी बेटी का निकाह होता और इसी तरह दूसरे बेटे से पहली बेटी का निकाह किया जाता। इब्तदाई आफरीनिश में इसी तरह इंसानी नस्ल आगे बढ़ी। आपकी औलादों में 3 का नाम ज्यादा मशहूर है, जो कि हाबील, काबिल और शीश थे। हाबील और काबिल का झगड़ा हुआ था और इसी वजह से जमीन पर पहला इंसानी कत्ल हुआ। इसकी तफसील हम अगली वीडियो में बयान करेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 1000 साल की उम्र अता फरमाई थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो आपकी कमर पर हाथ फेरा, जिससे वो तमाम जानें निकल पड़ी जो कयामत तक आपकी नस्ल से पैदा होंगी। हर इंसान की आंखों के दरमियान एक नूर की लाट रख दी गई। आपने पूछा ये कौन है? फरमाया कि यह सब तुम्हारी नस्ल से हैं। उनमें से एक इंसान की रोशनी आपको ज्यादा अच्छी लगी तो पूछा ये कौन है? फरमाया ये दाऊद अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी उम्र पूछी तो बताया गया 60 साल है। आपने फरमाया मेरी उम्र में से 40 साल इनको दे दें। लिहाजा तारीख में आपकी तिबी उम्र 960 साल बताई जाती है। आपका कद मुबारक 60 हाथ के बराबर था। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम उम्र अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत में गुजारी। जब विसाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम को पास बुलाया और उन्हें वसीयत की। दिन और रात के औकात की तालीम दी, इन औकात की इबादत सिखाई, साथ ही एक बड़े तूफान के आने की पेश गोई की।
ये इशारा तूफान नूह की तरफ था। इसका जिक्र आने वाली वीडियो में होगा। फिर अपने बेटों से जन्नत का फल खाने की फरमाइश की। वो जन्नत का फल हासिल करने के लिए गए तो रास्ते में फरिश्ते उनके सामने आए। उनके पास कफन और हनूत नामी खुशबू थी, साथ ही बेलचे और कुल्हाड़ियाँ वगैरह भी उठाए हुए थे। फरिश्तों ने पूछा, ए आदम के बेटो कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हमारे वालिद बीमार हैं, उनके लिए जन्नत का फल लेने जा रहे हैं। फरिश्तों ने कहा, उनका वक्त पूरा हो चुका है तो वापस चलो। जब वापस पहुंचे तो अम्मा हव्वा उन्हें पहचान गईं और आदम अलैहिस्सलाम की ओट में हो गईं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हट जाओ, मेरा वक्त आ चुका है। फरिश्तों के दरमियान हाइल मत। चुनाचा मलकुल मौत ने आपकी रूह कब्ज की, फिर उनको गुस्ल देकर कफन पहनाया और खुशबू लगाई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने शीश अलैहिस्सलाम को जनाजे का तरीका बताया तो उन्होंने जनाजा पढ़ाया। फिर फरिश्तों ने उनके लिए कब्र खोदी और आप अलैहिस्सलाम को दफन किया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने शीश अलैहिस्सलाम से ताज़ियत की। आप अलैहिस्सलाम की वफात जुमा के दिन हुई। बाज़ मुअर्रिखीन के बकौल आपकी कब्र सऊदी अरब में मस्जिद सैफ में वाक़ है, बाज़ के बकौल इराक में और बाज़ के नज़दीक श्रीलंका में वाक़ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आलम दुनिया में बहुत सी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई। इनका जिक्र आने वाले सिलसिलों में किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सवाने हयात। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके साथ हमारा ये सिलसिला इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जारी रहेगा और बहुत सी मज़ीद मालूमाती वीडियोस आपके सामने आएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। आपका हर एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।